یہ جو گوادر ہے یہ پاکستان کا ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدھر سے سارے پاکستان کا فائدہ ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کا، جو کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے نیگلیکٹ کیا، پیچھے رہ گیا۔ یہ خوش ہوں، پہلی دفعہ آیا ہوں گوادر، اور میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ جو اس کی لوکیشن ہے گوادر کی، شاید ہی اللہ کوئی ایک ایسے لوکیشن دے کسی ملک کو جو گوادر کی آج لوکیشن ہے۔ ہر طرح یہ کنیکٹڈ ہے، اور اب اس کی جو ڈیولپمنٹ شروع ہوگی، یہ صرف ڈیولپمنٹ گوادر کی نہیں ہوگی، یہ صرف بلوچستان کی نہیں ہوگی، یہ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ یہاں گوادر سے شروع ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، پچھلے 30 دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے گوادر میں عوام کا ایک سمندر امڈ آیا ہے۔ پہلے نعرہ تھا حق دو گوادر کو، جو اب حق دو بلوچستان میں بدل چکا ہے۔ یہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کہتا ہے کہ سمندر کو بانجھ بنانا چھوڑ دو، جب تک بلوچ تنگ رہے گا جنگ رہے گا جنگ رہے گا۔ بلوچ تنگ رہے گا جب تک بہنیں تنگ رہے گی، جب تک بلوچ تنگ رہے گا، جب تک بہنیں تنگ رہے گی۔ اس کو حق تو بلوچستان تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ اس تحریک کے بہت سارے لیڈران ہیں، لیکن ان میں نمایاں ہیں جماعت اسلامی سے وابستہ مولانا ہدایت الرحمان، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس تحریک میں عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ان کی لیڈر ہیں 70 سالہ زینب، جس کو ماسی زینی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تحریک کے بہت سارے مطالبات ہیں، جن میں سے نمایاں یہ ہیں کہ ممنوع جال کا استعمال بند ہو، سمندری حیات کی نسل کشی بند ہو، ماہی گیری کی آزادانہ بنیادوں پر اجازت ہو، پاک ایران بارڈر پر آزادانہ کاروبار کرنے کی اجازت ہو، سیکیورٹی ایجنسیز کی غیر ضروری چیک پوسٹوں کا خاتمہ ہو۔ 10 دسمبر کو جب گوادر میں حق تو ریلی نکالی گئی تو اس میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس تحریک کا نوٹس لیا اور کہا کہ ٹرالرز کی جانب سے غیر قانونی ماہی گیروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کروں گا۔ اب بلوچستان حکومت نے اس آگ کو بجھانے کے لیے ڈی جی فشریز کا ہیڈ کوارٹر کوئٹہ سے گوادر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی گوادر منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بلوچستان حکومت کے مشیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے بھی حق دو تحریک کے لیڈر مولانا ہدایت الرحمان اور کمیٹی سے مذاکرات کیے، جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ حق دو تحریک کے دھرنے کو آج 30 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں مختلف سرکاری وفود نے آ کر یہاں پر ملاقاتیں بھی کی ہیں اور مذاکرات بھی کیے ہیں، لیکن تاحال کوئی نتیجہ خیز مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے اور نتیجہ نہیں نکلا۔ آج پاکستان پیپل پارٹی کے ایک نمائندہ وفد نے آ کر یہاں پر اظہار یکجہتی کیا اور اپنے طرف سے، اپنے جماعت کی طرف سے مکمل اظہار یکجہتی کیا اور اپنے حمایت کا مکمل یقین دہانی کرایا۔ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ سے متعلق ٹرالی کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو، ہم اس کو سولو کرنے کے لیے ہمارا برابر تعاون آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ یہ تھے آج ٹی وی کے گوادر سے رپورٹر نور محسن۔ مذاکرات کا عمل پھر شروع ہونا تھا، کیا مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے اور کیا یہ تحریک پورے بلوچستان میں پھیل سکتی ہے؟ چونکہ مولانا ہدایت الرحمان نے اب یہ کہا ہے کہ اگر اٹارنی جنرل یقین دلائیں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ عوام کے باہر نکلنے سے حل ہوگا تو حق تو تحریک کوئٹہ میں ملین مارچ کی ذمہ داری لیتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہر حکومت نے گوادر کو سی پیک کا تاج کہا، پر حق تو تحریک نے اس دعوے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جہاں مقامی لوگ اپنے روزگار کے لیے سڑکوں پر آ گئے ہیں، وہاں سی پیک کو ترقی کی علامت
क्यों समझा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सेनेटर ताहिर बजिंजो, जिनका ताल्लुक नेशनल पार्टी से है। वो सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। ज़ियाउल्लाह लांगो साहब हमें क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं, जो वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुशीर दाखिला हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। मौलाना हदायतुर रहमान जमात इस्लामी बलोचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल और हक तो तहरीक के सरबराह हैं, हमें ग्वादर से ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ैनब अला बख्श समाजी कारकुन हैं और हमें ग्वादर से ज्वाइन करिए। सबसे पहले हदायतुर रहमान साहब, अगर आपकी सबकी इजाजत हो तो हदायतुर रहमान साहब की जानिब जाते हैं, जिन्होंने ग्वादर से ये तहरीक शुरू की। ये कहा जा रहा है हदायतुर रहमान साहब कि अब आपके कुछ मुतालबात जो हैं वो मान लिए गए हैं। वजीर आजम ने भी कहा है कि जो इलीगल ट्रॉलर्स है, जो फिशरमैन है, उनके ऊपर हम एक बैन पाबंदी लगा रहे हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम जो हमारे मेहमान हैं, ताहिर साहब, ज़ियाउल्लाह साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं लियान गवादर और धरने वालों की तरफ से तो हमारे जो मुतालिबे ये सूबाई हुकूमत वाले, हमारे सूबाई हुकूमत वाले कह रहे हैं कि 16 मुतालिबात हमारे माने हैं। जरा ये तो गलत बयानी है कि हमने माने। तस्लीम तो करते हैं सूबाई हुकूमत के जितने वज़रा हैं, बल्कि पाकिस्तान का कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं है जो कहे कि इनके मुतालिबात नाजायज है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इनके हक नहीं है। कोई एक बंदा भी नहीं है। तो सवाल ये है कि उनको अमल दरामद में क्या रुकावट है, ये सूबाई हुकूमत ही बता सकती है कि क्या रुकावट है। हम तो ये चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ग्राउंड में इनकी अमल दरामद नजर आनी चाहिए। ट्रॉलर्स अब भी मौजूद है, ठीक है, कुछ पेट्रोलिंग की वजह से, जो एमएस और नेवी की तावन से पेट्रोलिंग की वजह से जरा 12 नॉटिकल से ऊपर है, लेकिन फिर भी कल परसों फिर भी उरमाड़ा में, जीवनी में ये ट्रॉलर्स पाए गए हैं। माहीगीर बता रहे हैं, माहीगीरों ने देखे हैं, वो मौजूद है। बॉर्डर उसी तरह है और इसी तरह ये चेक पोस्टें भी शहरी इलाकों में उसी तरह मौजूद है। हम ये बलूचिस्तान हुकूमत को बता रहे हैं कि प्रैक्टिकली आके हमें समझा दे और ये अमल दरामद होनी चाहिए। ये 16 मुतालिबात का मानना ये बिल्कुल सूबाई हुकूमत की गलत बयानी है, वो गलत बयानी कर रही है। ठीक है, ज़ियाउल्लाह लांगो साहब, आपने हदायतुर रहमान की बात सुनी, हम आपको बकायदा तौर पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उनका ये कहना है कि जी जो ट्रॉलर्स हैं, आपने कहा तो था कि हम उनको नहीं आने देंगे हदूद के अंदर, समुद्री हदूद के अंदर, मगर वो अभी भी वहां पे मौजूद हैं, अभी भी अमल दरामद नहीं हुआ उनके मुतालबात पे। इसकी क्या वजह है कि आप मानते तो हैं उनके जायज मुतालबात हैं, वजीर आजम भी कहते हैं, मगर आप क्यों इनके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीज़े कि आपने इस अहम मसले पर मुझे हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। मैंने आज भी सेक्रेटरी फिशरीज को बुलाया, मैंने सेक्रेटरी फिशरीज को आज ही पूछा है, मैंने कहा ट्रॉलिंग की आप मुझे पोजीशन बता दें। उन्होंने कहा सर बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो हो गए। अगर ट्रॉलिंग हो रही है मैं जवाबदेह हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ। मौलाना साहब भी मेरे साथ इस पर कभी इत्तेफाक नहीं करेंगे कि खत्म हो गए, लेकिन इस पर जरूर इत्तेफाक करेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा कमी आई हुई। अच्छा ठीक है, ताहिर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो ज़ैनब भी वहां पे मौजूद हैं ग्वादर में, उनसे पूछ लेते हैं ताकि ग्राउंड हकाइक्स का हमें समझ में आ जाए। ज़ैनब, जो लांगू साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि जी कम हो गए हैं ट्रॉलर्स, क्या हदायतुर रहमान जो है गलत बयानी कर रहे हैं कि जी ट्रॉलर्स वहीं के वहीं हैं? ज़ैनब नहीं जी, हमारे माहीगीर हैं जो समंदर में जाते हैं, वहाँ पे ट्रोलर्स मौजूद होते हैं वहाँ पे, और मौलाना हदायतुर रहमान सही कह रहे हैं, वहाँ पे हमारे माहीगीर जाते हैं, वहाँ पे ट्रोलर्स ममनुआ जाल से इस्तेमाल करके हमारे मछलियों की नस्ल कशी की जा रही है। हमारा वाहिद रोजगार का जरिया माहीगीरी है, हम वहीं पे जानते हैं, यही मजदूरी का काम करते हैं। हमें बताया गया कि सीपेक आएगी, गवादर तरक्की करेगी, बलूचिस्तान खुशहाल होगी, वो बातें हैं एक तरफ। अब हमारे जो रोजगार का जो हमारा रोजगार का मौका है, इस पे डाकाजनी की जा रही है। ठीक, ताहिर साहब देखिए, चूंकि आप सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक के मेंबर हैं, जितना बड़ा हमने देखा है मुजाहरा बलूचिस्तान में, मेरा ख्याल है कि रीसेंट हिस्ट्री में इतना बड़ा मुजाहरा हमने नहीं देखा। इसके अंदर खवातीन ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चूंकि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेनेटर हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तो ये मामला कैसे हल होगा? लांगो साहब कह रहे हैं कि जी हमने तो कमी की है, हदायतुर रहमान साहब कह रहे नहीं हुई। देखें, जहां तक हमारे मोहतरम मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच साहब के मुतालबात हैं,
یہ کوئی نئی مطالبات نہیں ہیں. اکثر و بیشتر جو بلوچستان کے حقیقی جو نمائندے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، وہ یہ مطالبات پیش کرتے رہے ہیں. البتہ مولانا صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے ساتھ ہونے والے ظلم و بے انصافی کے حوالے سے، اپنے مطالبات کے حوالے سے نہ صرف پورے کیچ اور مکران کے عوام کو متوجہ کیا، بلکہ پورے بلوچستان کے عوام کو متوجہ کیا، پورے پاکستان کے عوام کو متوجہ کیا. مگر اس کا فائدہ جو ہے کیا بلوچستان کی عوام کو ہوگا کہ نہیں؟ اور جو ایوانوں میں بیٹھے بلوچ نمائندے ہیں وہ کیا کریں گے آپ جیسے لوگ؟ دیکھیں، ہم ہر حوالے سے مولانا کے ساتھ ہیں، اور سچ یہ ہے کہ بطور بلوچستان کے نمائندے کے ہم آئے دن ایوان بالا میں غیر قانونی آپ کا ٹرالنگ ہو یا شارٹیج آف واٹر کی بات ہو، پانی کی بات ہو، وہ بارڈر کی بندش کی بات ہو، ہم آواز بلند کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں نا ہوتا کیا ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں، بلوچستان کے عوام کیا کریں. آخر اتنی تعداد میں اس دھرنے میں ہماری جو ماؤں اور بہنوں نے جو شرکت کی ہے، یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس کی مثال نہیں ملتی. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ اپنے ساتھ ظلم و بے انصافی سے تنگ آ چکے ہیں. مولانا کے جتنے بھی سر مطالبات ہیں بیدا، وہ مطالبات بنیادی حقوق اور انسانی حقوق سے جڑے ہوئے. نہیں، ضرور آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر اب یہ جو تحریک جہاں مولانا آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ سردی بھی ہے، سردی کا موسم ہے، اتنے بڑے پیمانے میں 30 دن اب ہو گئے ہیں آپ کو یہ احتجاج کرتے ہوئے. لانگو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مطالبات کے اوپر پورے اتریں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کے مطالبات جو ہیں ان کے اوپر پورے اترے گی یہ حکومت؟ دیکھیں، یہ سردی نہیں ہے، یہ ہمارے جو جوان جذبوں اور گرم خون کی وجہ سے ہم نے سردی کو گرمی میں تبدیل کر دیا ہے. کوئی سردی نہیں ہے ہمارے پاس. دوسری بات یہ کہ صوبائی حکومت، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ کی دلچسپی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں، کیا رکاوٹ ہے، کون سی قوتیں ہیں، بڑی قوتیں ان کے سامنے ہیں، وہ بے بس نظر آ رہے ہیں. تو میں یہ بتاؤں جو ضیاء اللہ صاحب نے فرمایا، آج بھی نمبرنگ کی لسٹ میرے پاس ہے، میں چیف سیکرٹری کو دیا کہ آج بھی یہ جو ٹرالرز کو نمبر دیا گیا ہے کہ آ کے ٹرالنگ کرے، نمبرنگ کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، آج تازہ دیا گیا ہے. اچھا. وزارت فشریز بلوچستان بطاخوری میں ملوث ہے. یہ ضیاء اللہ صاحب کو بھی پتا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی پتا ہے، صوبائی کابینہ کو بھی پتا ہے. سب بہت بڑا الزام ہے. وزارت فشریز الزام بالکل میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ وزارت فشریز ملوث ہے یہ ٹرالنگ مافیا کی سرپرستی میں. اچھا، میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ بڑا الزام ہے، ضیاء اللہ لانگو صاحب سے اس کا رسپانس لے لیتے ہیں. ضیاء اللہ لانگو صاحب، ادھر ہدایت الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جو وزارت فشریز ہیں وہ بھتہ لیتے ہیں ٹرالرز سے، اسی لیے وہ ٹرالرز جو غیر قانونی ٹرالرز ہیں ان کے پر پابندی نہیں لگائیں گے. دیکھیں منیزی، آپ جانتے ہیں پاکستان کا نظام اتنا آئیڈیل بھی نہیں ہے، پاکستان کے ادارے بھی اتنا آئیڈیل نہیں ہے کہ کہیں 100% کام اچھا ہوتا ہو رہا. اچھا، تو گنجائش ہے کہ بھتہ لیتے ہوں گے. آپ میری بات سنیں، یہاں چوری کا، چینی چوری کا بھی مافیا ہے، آٹا چوری کا بھی مافیا ہے، سب ٹرالر کا بھی مافیا ہے. میں پہلے دن گیا، میں گیا پہلے دن ہی میں نے مولانا صاحب کو کہا اس مافیا کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر لڑیں گے. میں ادھر تھا، مولانا صاحب نے کہا کہ اس میں کمی آئی ہے. آج میں نے پھر اس کے لیے میرا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے،
میں نے آج پھر فشریز کے سیکرٹری کو بلایا ہے. آپ مولانا صاحب سے ضیاء اللہ صاحب یہ وزیر فشریز کہاں ہے؟ وزیر فشریز کہاں ہے؟ آپ ابھی مولانا صاحب سے پوچھیں کہ جب سے ضیاء نے آیا ہے آپ سے باتیں کی ہیں, کمٹمنٹس کی ہیں, ٹرولنگ میں کمی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پوچھ لیں ان سے. جی ہدایت الرحمان صاحب. ضیاء اللہ بھائی دیکھیں, ضیاء اللہ صاحب دیکھیں, یہ آپ سے پہلے بھی ٹھیک ہے, آپ کے بعد بھی میں اعتراف پہلے بھی کیا ہے کہ یہ جو 12 آرٹیکل میں ابھی پریشر کی وجہ سے, کیونکہ وزیر یہ فشریز کے پاس بوٹس نہیں ہیں, اور یہ بوٹس جو ہے MS سے ادھار لیا ہے, فیول بھی ان سے ادھار لے رہے ہیں, جا کر کے پیٹرولنگ کرتے آتے ان کے تعاون سے. جب یہ ہمارا دھرنا ختم ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ بالکل یہ 13 آرٹیکل میں ٹرالرز موجود ہے. اچھا, تو ٹرسٹ بھروسہ نہیں ان کو آپ کے اوپر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا دھرنا ختم ہوگا وہ ٹرالر واپس آ جائیں گے. یہ جتنے ٹرالرز ہیں انلیگل ہیں. جی 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 لانگو صاحب. منیز عباس سنیں, میں آپ ہوں گی اور مولانا ہوں گے, ہم سب گوادر پورٹ بیٹھیں گے, ایک غیر قانونی ٹرالنگ بھی آیا میں ذمہ دار. یہ تو پھر بہت بڑا انقلاب ہوگا. طاہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا انقلاب ہوگا, آپ ان کو بھی لائیں نا, چونکہ ظاہر ہے سینٹ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے وہ ممبر ہیں. تو طاہر صاحب کو بھی, طاہر بزنجو صاحب میرے انکل جیسے ہیں, میرے چچا ہیں, ان کو بھی لائیں تاکہ وہ سینٹ میں بھی کہہ دیں کہ ٹرالنگ ختم ہو. میں ایک اور بات منیزہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی, کہ جون کے مہینے میں ہمیں اطلاع ملی کہ کچھ چائنیز ٹرالرز غیر قانونی شکار کر رہے ہیں بلوچستان کے سمندری حدود میں. اتفاق سے سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا تھا, اور میں نے غالباً 14 جون کو سینٹ کے اجلاس میں یہ معاملہ اٹھا لیا, اور پھر چیئرمین سینٹ نے اس معاملے کو متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیا. کمیٹی برائے میری ٹائم افیئرز 2 مہینے تک 3-4 میٹنگیں ہوتی رہیں, جہاں میں نے سخت احتجاج کیا, اور جو شپنگ کے وزیر تھے اور متعلقہ جو افسران تھے وہ بالکل صاف ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ ان ٹرالرز کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. پھر ہوا کیا؟ آخرکار ہوا یہ, یعنی کہ جو سینٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے, وہ ٹرالرز کو تحفظ دینا چاہتے تھے. میں شپنگ کے وزیر کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ سینٹ کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں متعلقہ جو وزارتیں ہوتی ہیں ان کے سارے افیسرز ہوتے ہیں, اور یہ زیدی صاحب جو ہمارے شپنگ کے وزیر ہیں یہ سارے اس میں موجود رہے. میرا یہ مطالبہ تھا وہاں پہ کہ آپ ایسا کریں کہ ملکی قانون کے تحت آپ ان ٹرالرز کو جرمانہ کریں, اور ان کے اندر جو مچھلیاں ہیں جو یقیناً ان لوگوں نے غیر قانونی طور پر پکڑے ہیں, ان کو نیلام کیا جائے. پھر یہ ہوا کہ جو میری اطلاعات ہیں, مولانا صاحب بہتر جانتے ہوں گے, میری اطلاعات ہیں کہ وہاں جو ماہی گیروں کے جو نمائندے تھے ان پر بھی انتظامیہ نے پریشر ڈالا, ان سے بھی شاید سگنیچرز لیے کہ بھائی ان جو ہے جہازوں میں جو مچھلیاں ہیں یہ ہمارے سمندری حدود کے نہیں ہیں, یہ کہیں اور کے ہیں. پھر یہ ہے کہ 26 اگست کو ان کو چھوڑا گیا وہاں سے. اچھا, ان پر نہ جرمانے ہوئے, اور جس کمپنی کے جہاز تھے جو لیٹر پر مجھے کس کمپنی کے تھے؟ چائنیز کمپنی تھی, وہ چائنیز کی کمپنی ہے, مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا ہے. اچھا, ان سے پھر بے ایمانی کیا اس نے جو لیٹر جو لکھے پھر ماہی گیر کے نمائندوں کو, اس لیٹر میں یہ تھا کہ جی موسم کے خرابی کی وجہ سے ہم جو ہیں بلوچستان کے سمندری حدود تک پہنچے, اور یہ کہ اس معاملے کو میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا. تو دیکھیں, میں بھی اس بات کا اتفاق کرتا ہوں. 5 جولائی
5 जुलाई को वजीर आजम साहब ग्वादर आए, वहां पर उसने एक ऐलान किया। उसका ऐलान यह था कि मैं माहीगीरों के लिए एक इनकलाबी प्रोग्राम ला रहा हूं। जी बिल्कुल, हमने वो सुनाया। हम इनके किश्तियों को, आपने सुनाया होगा? जी सुनाया हमने। तो उसमें क्या पेशरफ्त हुआ? हाँ, नहीं, इनसे पूछ लेते हैं। मगर जो आपने बात की है, आपने कहा है कि जो शिपिंग के वजीर हैं वो नहीं चाहते थे कि ये जो ट्रॉलर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगे। ताहिर साहब कह रहे हैं, सेनेटर हैं। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब ने कहा कि जब उन्होंने ये मामला, जो ट्रॉलर्स का मामला है, वो उन्होंने सेनेट के अंदर उठाया तो मैरीटाइम के वजीर अली जैदी साहब जो थे वो हिचकिचा रहे थे, वो ट्रॉलर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे और ऐसा तासुर उनको दिया गया। जैनब, चूंकि आप ग्वादर में बैठी हुई हैं, मुझे ये बताइए, ये जो बड़े ट्रॉलर्स हैं क्या ये चाइना से आते हैं या कहीं और से भी आते हैं? क्यों इनकी हवाले से जो हुकूमत वफ्द है वो उनके खिलाफ मूव करने के लिए आमादा नहीं लग रही? ये जो ट्रोलर्स हैं ये सिंध से आते हैं और हमारे समंदर में आते हैं। सिंध से ट्रोलर्स आते हैं, ममनुआ जाल इस्तेमाल करके हमारे समंदर की एक तो नस्लकशी कर रहे हैं हमारे मछलियों की, और दूसरी तरफ हमारा जो जरिए मुआश है वो भी मुतासिर हो रहे हैं, उस पे भी डाकाजनी कर रहे हैं। अच्छा, हिदायतुर रहमान साहब, अब जो बात की है सेनेटर साहब ने, वो कहते हैं सेनेट के अंदर जो मामला है उन्होंने उठाने की कोशिश की मगर जो है वो मामला हल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत वफ्द, वो कहते हैं तासुर मिला है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तहफ्फुज दे रहे हैं ट्रॉलर्स को। क्या यही वजह है, तहफ्फुज देना चाह रहे हैं ट्रॉलर्स को, जिसकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़े? और जो आपके मुतालबात है, आपने तो लापता अफराद के हवाले से भी बात की है, उस हवाले से आप अब क्या मुतालबा करते हैं? ये मोहतरम ताहिर बजिंजो साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि ये ट्रॉलर्स माफिया या बॉर्डर माफिया वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों की सरपरस्ती हासिल है उनकी। देखिए, ये माफिया जितने होते हैं इनके लोग होते हैं, हर जगह कमेटियों में भी, काबीना में भी, इदारों में भी इनके लोग होते हैं। ये बड़े हाथ होते हैं जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत इसे हाथ लगाने, अप्रेस करने में, और हुकूमतें डर जाती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, वजारतें चली जाती हैं। नहीं, मगर हिदायतुर रहमान साहब, देखिए ना, अगर सिंध से आ रहे हैं तो सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो तो अपोजिशन में है सेंटर के अंदर, तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मसला होगा उनको रोकने से? उनको तो वो रोकेंगे सिंध के ट्रॉलर्स को। पीपल्स पार्टी के मरकजी क़यादत भी आया, खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में धरने में इज़हार यकजहती के लिए आए, गवर्नमेंट सिंध के भी वफूद आए, उन साहब ने बिल्कुल इस पर बात की, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। उन्होंने ये कहा है कि जितने हमारे जो ट्रॉलर्स है या लॉन्च है उनको बलूचिस्तान के साहिल में कोई इजाजत नहीं आने की, हम उसको पाबंदी लगाएंगे। तो हमने भी कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां से आते हैं या इलीगल फिशिंग करते हैं। लेकिन ये जो ज़ियाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं आके ग्वादर में बैठूंगा और आपको भी दावत दी, ताहिर साहब को भी दावत दी, तो ज़ियाउल्लाह साहब का काम भी नहीं है। ज़ियाउल्लाह साहब से मेरा सवाल है कि वजीर फिशरीज कहाँ है? ज़ियाउल्लाह साहब, वजीर फिशरीज कहाँ है? देखिए, जब वजीर आला साहब ने कोई कमेटी बनाई है ग्वादर के मसलों को हल करने के लिए, वो जिसको चाहे भेज दे। मैं भी उसका पाबंद हूँ, मिनिस्टर फिशरीज भी उसका पाबंद है। मैं अगर कोई बात करूंगा, मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से ही बात करूंगा, उसका मैं भी पाबंद हूँ, मिनिस्टर फिशरीज भी उसका पाबंद है। अच्छा, हिदायतुल साहब, आपको जवाब मिल गया? नहीं, मिनिस्टर फिशरीज तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा इंसाफ भी नहीं है, गवर्नमेंट चलाने का तरीका भी ये नहीं है। एक वजीर फिशरीज अब दूसरी दफा आजाम साहब के बाद दूसरी हुकूमत बनती है, उसमें दोबारा मौसूफ वजीर फिशरीज होता है, तो तमाम मामलात में वो लापता है, बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। तो वजीर फिशरीज रखा फिर क्यों? या वो अगर इतने एहल नहीं है तो वजीर फिशरीज रखा क्यों? अगर इतने एहल है तो उसका काम ज़ियाउल्लाह साहब क्यों कर रहे हैं? ज़ियाउल्लाह साहब, देखें मौलाना साहब, हमारा काम किसी फर्ज से नहीं है, हमारा काम मसले का हल है। हमने 28 दिन से आप धरने पर बैठे हो,
لوگوں کے حقوق اور معاملوں کے بارے میں. اسی دن سے ہم نے ڈی جی فشریز کو آپ کے ساتھ بٹھایا یا نہیں بٹھایا ہے؟ میں دوسرا سوال کر رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر فشریز کدھر ہیں ضیاء اللہ لانگو صاحب. چلے آپ نہیں بتانے سے قاصر ہیں کہ وہ کہاں ہیں, مجھے یہ بتائیے. میں بالکل قاصر نہیں ہوں, میں بالکل قاصر نہیں ہوں, کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلی دفعہ جو کمیٹی وہ جو کمیٹی بنائی تھی بالکل کوئٹہ میں جو کمیٹی وزیر اعلیٰ صاحب نے بنائی ہے, اس جو آپ مجھے سنیں نا, جب وزیر اعلیٰ صاحب نے پہلی کمیٹی بنائی یا پھر مجھے بنایا, جب وزیر اعلیٰ صاحب کسی کو کمیٹی میں بیچتے ہیں, کسی کو مینڈیٹ دیتے ہیں, تو وہی بندہ ہی جائے گا. اچھا دیکھیں, ایک ان کا جو مطالبہ ہے نا وہ آپ کی منسٹری سے, آپ چونکہ مشیر داخلہ ہیں, منسلک ہے, وہ ہے لاپتہ افراد کا معاملہ. ابھی حال ہی میں ہدایت الرحمان صاحب نے اس کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا ہوا ہے. زینب بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی اس کے اوپر بات کر چکی ہیں. یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ تو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں, اس کو کیوں نہیں کرتے حل آپ؟ منیزے دیکھیں, آپ ساری دنیا کی آوازیں باتیں سنتی ہیں, تو آپ کا فرض یہ بھی بنتا ہے آپ گورنمنٹ کی بھی آواز سنیں. ضرور ضرور. میں پہلی دفعہ جب ہوم منسٹر بنا, میں سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا, میں لاپتہ افراد کے کیمپ میں گیا. جو ماما قدیر, آپ اس کو جانتے ہیں, مشہور ہے, وہ تھا, چیئرمین تھا, ان کے ساتھ میں بیٹھا. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں, آپ سارے مسئلے آپ کے حل کرتے ہیں. تو ان کو میں نے اگلے دن ہی اپنے آفس بلایا, ہم نے آفس میں میٹنگ کی. میں نے کہا کتنے افراد لاپتہ ہیں جو ہماری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے مجھے 392 کی فہرست دی جی, کہ ہم ادھر جو کمیٹی بیٹھے ہیں 392 لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں. ٹھیک ہے. میں نے وہ سارا ڈیٹا سارے اداروں کو بھیج دیا. میں نے ان کو کہا آپ کے ساتھ بھی ہم وہ رعایت کر لیں گے, آپ کے بچے جدھر ہیں, جس چیز میں انوالو ہیں, ان کو کہ آ جائیں. جی. تو آپ ابھی بھی لاپتہ افراد کی کمیٹی سے پوچھ سکتے ہیں, ان کے چیئرمین سے پوچھ سکتے ہیں, ماما قدیر سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو لسٹ 392 کی ضیاء کو آپ نے دی تھی اس میں کتنے افراد واپس آ چکے ہیں. وہ تو نہیں ہمارے ساتھ, مگر زینب ہمارے ساتھ ہے. زینب, آپ نے بھی مجھے بتایا کہ آپ کے کچھ لوگ ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے, گوادر میں جو مظاہرے کرتے رہے ہیں, کچھ لوگ لاپتہ ہیں. اس حوالے سے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھائی لاپتہ ہیں, ہم اپنے والدین کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے کتنے بھائی لاپتہ ہیں, ہماری مائیں ہر روز آنسو بہاتے ہیں, وہ نہیں آتے. تو یہ لسٹ آپ نے گورنمنٹ کو دی ہے, حکومت کو دی ہے, لانگو صاحب کو دی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تو عدالت میں ان کو پیش کیا جائے. وہ لاپتہ کیوں ہے؟ جی طاہر صاحب, ہمارا حق تو بنتا ہے. اس میں دیکھیں منیزی, میں آپ کو ایک فگر دے دوں, ایک فگر آپ کو دے دوں جو میں نے 392 کی بات کی کہ مجھے جو لسٹ دیا گیا کہ 300 5000 وغیرہ وغیرہ کوئی لاپتہ نہیں ہے. 392 لوگ لاپتہ ہیں. اس سے آپ ابھی بھی ان کی کمیٹی جتنے بھی ہیں, ایک بھی اگر لاپتہ ہو تو یہ شرمناک بات ہے نا جی. آپ میری بات سنیں پلیز, ایک بات سنیں. ایک فرد بھی لاپتہ ہوگا, اس کا ذمہ دار ریاست ہے, اس کی ذمہ داری بھی ریاست کے اوپر ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ریاست کی کوششیں, 392 کی جو لسٹ مجھے دی گئی ہے لاپتہ افراد کے آرگنائزیشن کی طرف سے, میں گارنٹی دے کر آپ کو کہتا ہوں 330 پلس واپس آ گئے. گوادر سے آپ نے کسی کو حراست میں لیا ہے کہ نہیں؟ یہ حق تو تحریک کے لوگوں کو حراست میں لیا؟ نہیں, کسی کو نہیں. طاہر صاحب, اس میں منیزہ دیکھیں, یہ جو لاپتہ افراد کے جو معاملہ ہیں, یہ ہمارے جو انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے, آئے دن یہ مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اس زمن میں کوئی بھی پیش رفت نہ ہو سکا ہے. شاید آپ کو علم ہو کہ بلوچستان یونیورسٹی میں اب تک بھی غالباً کوئی 1 ماہ ہو چکا ہے کہ یونیورسٹی بند ہے. وہاں کے ہاسٹل سے 2 نوجوانوں کو اٹھایا گیا. اس کے نتیجے میں بلوچستان کے اور بھی بہت سے تعلیمی ادارے بند ہوئے. پھر ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جی 11 تاریخ کو
इस महीने की 11 तारीख को हम इनको बाजियाब करेंगे। मुझे जो स्टूडेंट्स लीडर्स ने जो इतला दी कि उनको ये यकीन दहानी आईजी ने किया था। अच्छा, लेकिन अब तक जो है वो गायब है। हम बारहा सेनेट के अंदर भी ये पूछते रहे हैं कि कोई हमें बताए, कोई हमें समझाए कि ये लापता जो अफराद के जो लवाहिकीन हैं, ये इंसाफ मांगने के लिए किसके पास चले जाएं। और बदकिस्मती से अभी तक तो ये मामला जी ज़ेर बहस है। अभी कल जो है जो रिमार्क्स दिए आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला ने, जी, उसने कहा तो जी इसके तो सारे जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव्स रहे हैं जी, क्योंकि गुज़श्ता 15-20 साल से जो हुकूमतें बनती रही हैं, सबके दौरान जो है ये लोग गायब होते रहे हैं। जी जी। और दूसरी तरफ जो है जो अटॉर्नी जनरल है जिसका आपने जिक्र किया, वो तो कहते हैं जी ये बहुत से काम हुकूमतें नहीं कर सकती हैं, ये अवाम करते हैं। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। ताहिर साहब, बात यह है कि यहाँ पे ज़ैनब बैठी हुई हैं, इनके मुतालबे में कुछ मुतालबात ये भी हैं कि 4th स्केड्यूल में जो हक तो तहरीक के लोग हैं उनको डाला गया है। जो आपके बड़े मुतालबात हैं इसमें ये भी है कि 4th स्केड्यूल में आपके लोगों को डाला गया है, फिर के लापता के अलावा जो है आपके लोगों को हिरासत में लिया गया, मगर लांगो साहब ये कह रहे हैं कि हिरासत में अभी किसी को नहीं लिया ग्वादर से। नहीं, हिरासत में किसी को नहीं लिया गया, लेकिन जो मुकदमा था वो मुकदमा दर्ज किया गया था मौलाना इदतुर रहमान के खिलाफ। हम ये क्या मुकदमा दर्ज किया गया? FIR के मौलाना इदतुर रहमान रियासत के खिलाफ है। मुझे बताइए जरा कि क्या ये रियासत के खिलाफ है? हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को मंशियात से निकाल कर सीधे रास्ते की तरफ लाना, ये रियासत के खिलाफ बातें हैं। हम चाहते हैं कि शराब के अड्डे जितने भी ये बंद की जाए, ये रियासत के खिलाफ बातें हैं। हम चाहते हैं कि जो इलीगल फिशिंग कर रहे हैं, जो ट्रोलर्स, वो खत्म किए जाने चाहिए। इनके खिलाफ जो इकदाम उठाने चाहिए, ये गलत मुतालिबे हैं। उनके खिलाफ मौलाना रहमान के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। जी क्यों? जी लांगो साहब, आप जवाब देना चाहेंगे क्या? रियासत के खिलाफ, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की है, अब आप उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं मगर वो रियासत के खिलाफ भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ताहिर बिजंजो साहब की बात पर रिप्लाई करना चाहता हूँ। ताहिर बिजंजो साहब की पार्टी, मैं भी उस पार्टी में था उस वक्त, वो इक्तिदार में रही। उस पार्टी के इक्तिदार के दौरान आप उनकी बातें लाएं कि कितनी दफा उन्होंने, उनके वजीर आला ने कितनी मर्तबा लापता अफराद का जिक्र किया है, या कितनी मर्तबा कहा है हर हालत में मुझे लापता अफराद चाहिए। ये फख्र हम लोग को हासिल है कि हम लोगों ने जब इक्तिदार में आए, सबसे पहला शर्त लापता अफराद का रखा है कि लापता अफराद हमें पैदा करने चाहिए। पाकिस्तान वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, आप जवाब भी ले लें। वो जब इक्तिदार, मैं आती हूँ आपकी जाने पे, लूंगा, पहले आप मेरी बात तो सुने। जी जी मेरी बात क्यों नहीं सुनना? नहीं, आपकी बात आपको इसलिए मद्दू किया है ना लांगो साहब, ताकि आपकी हम बात सुने। तो उनसे आप पूछे, आप कितनी दफा उनके मुझे स्टेटमेंट्स दे दें, उनकी मुझे आप ऑफिशियल, ये इधर बैठे हुए ना, इन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, वो सुन रहे होंगे, जरूर सुन रहे होंगे वो लोग। वो और जब हम कोई काम कर रहे हैं, हम लापता अफराद को ला रहे, हमें ये बुरा भला कह रहे, हमारी गलती यही है कि हम लोग जो है बलोचों के लिए काम करें और बलोच लापता अफराद को ला रहे हैं। बाकी जहां तक मेरी बहन ज़ैनब ने कहा किसी को 4th शेड्यूल किसी शेड्यूल में अगर डाला गया है, अदालत है, अदालत में केस करने के लिए। मगर जो रियासत के खिलाफ, सर ताहिर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, मगर जो रियासत के खिलाफ है हिदायतुर रहमान, आप उससे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? ना करें। रियासत के खिलाफ मैं आपको एक बात बताऊं, रियासत के खिलाफ हिदायतुर रहमान नहीं है, साहब नहीं है। अच्छा। वो वतन है। तो फिर पर्चा किसके खिलाफ कराया है सर? नहीं, क्या पर्चा आपने क्या जो FIR है वो क्या कराई है? सेडिशन की कराई है ना जी? मुझे अर्ज करने का मौका दें। जी बताइए आप मुझे। जी बताइए, मुकम्मल करें बात को। आप आके आप ग्वादर में बैठे हो, जो इतना बड़ा एक अहम इलाका है,
जिसको सारे एजेंसी ममालिक पाकिस्तान ममालिक एजेंसियां मॉनिटर कर रहे हैं, आप उधर बैठकर अपने मुल्क के इदारों को गाली गलौज करोगे, मैं क्या करूं? ताहिर साहब, आप ठीक ताहिर साहब से ले लेते बात। देखें, डॉक्टर मालिक साहब जो है 2013 में के इंतखाबात के बाद 2.5 साल वज़ीर आला बने, तो अगर हमारे भाई को अगर याद हो, बल्कि हमारे मंशूर में ये बात शामिल थी कि हम लापता अफराद की बाजियाबी की कोशिश करेंगे, और दूसरा ये था कि बलूचिस्तान के मसले को गुफ्त शनीद के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। मैं इस बात का इतराफ करता हूं कि अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद लापता अफराद को बाजियाब करने में हम कामयाब नहीं हुए। अलबत्ता जो बलोच अस्करियत पसंद थे उनके साथ डॉक्टर साहब ने कामयाब मुज़ाकरात किए। उसका एक अलग प्रोग्राम रखेंगे क्योंकि ये बिलखुसूस इसके ऊपर है और वक्त की किल्लत है, तो मैं चाहूंगी कि आपका वही मैं कह रहा हूँ कि ये कहना गलत है कि जी हमारे वजीर आला ने या हमने जो है कुछ नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है? अभी मेरे ख्याल में आप पूछें मुनीज़े मैं सर इसके ऊपर लांगू साहब मेरी बात सुने, इसके ऊपर मैं अलग प्रोग्राम आपके नहीं सर देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों की बात ही सुनते तो शायद यहाँ तक मामला आ गए हैं। इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम रखेंगे ना, वक्त की किल्लत होती है जी। इस 30 सेकंड जी बताइए। सिर्फ मुज़ाकरात से अगर मसला हल हो जाए और मुज़ाकरात से जान छुड़ाया जाए तो हमने भी शाहज़ीन बुगटी साहब के सरबराही में कमेटी बनाई, जाके मुज़ाकरात करें। काम दिखाना चाहिए। बलूचिस्तान का मसला सियासी है और इसे मैंने कौमी सलामती की मीटिंग में भी ये बात की थी। मैंने कहा जी ये जो बलूचिस्तान का मसला है ना, इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, मगर आज जो ग्वादर के अंदर सैकड़ों हजारों की तादाद में बच्चे, खवातीन, मर्द खड़े हुए हैं, उनको तो कुछ जवाब देना पड़ेगा ना। ज़ैनब मुझे ये बताइए कि कब तक आप लोग वहां खड़े रहेंगे? 30 दिन हो गए हैं अब आपको। वो कह रहे हैं कि हम कम से कम आपके मुतालबात को तस्लीम करते हैं। अच्छा, हम जब तक हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता हम वहीं पे खड़े रहेंगे, हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। हम क्योंकि बहुत सब्र कर चुके हैं, हम बहुत तंग आ चुके हैं, इसलिए हम इतने लोग निकले हैं, 102 लोग। ठीक है, ना सिर्फ औरतें, ना सिर्फ बच्चे भी निकले। मैं कमेंट कर सकता हूँ, मैं कमेंट कर सकता हूँ। जी करिए फिर राउंड अप करना है जी। कल मैं, आप, मौलाना हिदायतुल्लाह साहब और ज़ैनब बीबी साथ बैठेंगे, हम सब जो है मुतालबात को हल करेंगे। ये मैं आपसे बहरहाल बहुत शुक्रिया लांगो साहब, आपने मुझे इनविटेशन दी और जरूर अगर मामला हल हो जाएं तो मैं हाजिर हूं, मगर आप चूंकि हुकूमत में हैं, मुतालबात आपसे हैं, उम्मीदें आपसे हैं, तो आप ही मामला को हल करूंगा, हल कर सकते हैं। अब हजारों की तादाद में लोग गवादर में खड़े हुए हैं, उसके अंदर मर्द हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, और वो आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। आप बतौर गवाह बैठ जाएं। बहुत जरूर हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया लांगो साहब। गवाह जो है वो हिस्ट्री बनेगी इसके अंदर। ज़ैनब आपका भी बहुत शुक्रिया, हिदायतुर्रहमान साहब, ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।